नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 12वीचा जो नवीन सिलेबस आहे तो सिलेबस त्या सिलेबसमध्ये काय काय नवीन आहे त्याच्या संदर्भात आपण थोडक्यात चर्चा करणार आहोत. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द न्यू सिलेबस ऑफ द 12th standard. Last year, friends, you had also new syllabus, and in this year also new syllabus. So in the section first there is prose section. Okay, in the prose section there are 8 stories. First one, An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan. Second story or second prose, On Saying Please, written by Alfred George Gardner. Third one, The Cope and the Anthem, O. Henry. Fourth one, Big Data and Big Insight. Fifth one, The New Dress, Virginia Woolf. Next one, Into the Wild, Kiran Purandare. Next one, Why We Travel, Siddharth Pico Iyer. Next one, Voyaging Towards Excellence, Achyut Godbole. This is the prose section including 8 stories. नंतर दुसऱ्या सेक्शनमध्ये सेक्शन 2 पोएट्री, त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला 8 पोएम्स आहेत. पहिली पोएम, द फर्स्ट पोएम, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, रिटन बाय वॉल्ट व्हाइटमॅन. दुसरी पोएम आहे इंडियन विवर्स, सरोजिनी नायडू. थर्ड वन, द इंच कॅप रोक, रॉबर्ट सहे. Next one, Have You Earned Your Tomorrow, Eager Guest. Next one, Father Returning Home, Dilip Chitre. Next one, Money, William H. Davies. Next one, She Walks in Beauty, George G. Byrne. And last one poem, friends, Small Towns and Rivers, Mamang Dai. So these are the 8 poems prescribed in our new syllabus. Okay, including Indian poems, British poems and American poems also. In the section 3, writing skills. Friends, last lecture you have learned many writing skill, and in this year only few topics of the writing skill changed. Okay, summary writing, first one. In the 10th standard we have learned summary writing. It is the known as prescribed writing also. In the summary writing you have to understand the passage and write down in 1/3. Okay. Second one, do school really kill creativity? Means mind mapping. This concept, these writing skills is totally new, and this is very easy. Mind mapping means whatever words, terms occurred by the teacher or listen by the students at the time, whatever the series of words, events in your mind, that is the mind mapping. समजा तुम्ही एखादा शब्द तुमच्या मनात आला आणि त्या शब्दावरून तुम्ही किती शब्द बनवू शकतात, वाक्य बनवू शकतात, किंवा तुम्ही कोणत्या गोष्टी, त्या गोष्टींची सिरीज, एखादी घटना, त्यालाच थोडक्यात माइंड मॅपिंग असं म्हणतात. समजा त्या ठिकाणी मोबाईल शब्द उच्चारला तर मोबाईल बरोबर तुम्ही इंटरनेट, व्हॉट्सअप, इन्स्टा, फेसबुक, तर या गोष्टी मोबाईल शब्द उच्चारल्याबरोबर तुमच्या मनात येत असतात.
त्याला सुद्धा तुम्ही माइंड मॅपिंग म्हणू शकता. तिसरा प्रकार आहे या ठिकाणी नोट मेकिंग. मागच्याच वर्षी तुम्ही नोट मेकिंग कसं लिहायचं या संदर्भात तुम्हाला थोडक्यात माहिती आहेच. त्याच्याबद्दल आपण सविस्तर नंतर पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. नंतर पुढचा टॉपिक आहे स्टेटमेंट ऑफ पर्पोज. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी स्टेटमेंट ऑफ पर्पोज मीन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी एखादं ड्राफ्टिंग लिहित असताना त्या ठिकाणी त्या ड्राफ्टिंग मीन्स व्हेरी सिम्पल यू कॅन से लेटर. ते लेटर कोणत्या पर्पोजसाठी तुम्ही लिहित आहेत तो मेन पर्पोज त्या लेटरमध्ये मेन्शन करायचा असतो आणि त्यांनाच तुम्ही आपण स्टेटमेंट ऑफ पर्पोज म्हणू शकता. हे सुद्धा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज. त्या ठिकाणी तुम्हाला मेसेज कसा ड्राफ्टिंग करायचा त्याबद्दल हा नवीन टॉपिक आहे, तोही आपण डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर ग्रुप डिस्कशन. यू नो फ्रेंड्स, यू नो व्हेरी वेल अबाउट ग्रुप डिस्कशन. टू डिस्कस अपॉन अ टॉपिक, एखाद्या टॉपिकवर डिस्कशन करणं. ईमेल और लेटर. लास्ट year you have learned about email writing, how to write email or how to write letter. That is you have information about email writing or letter writing. This topic also we will discuss in the next video in detail. Expansion of ideas. You know, last year you have learned about this topic, expansion of ideas. Okay, you will give one phrase, okay, idioms, and you have to write about that ideas. ब्लॉग रायटिंग. आपण ऑनलाईन रायटिंग कसं करायची, थोडक्यात आपण स्वतःचा ब्लॉग कसा तयार करायचा त्या संदर्भात आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. मागच्या वर्षी तुम्ही हा टॉपिक शिकलेले आहात, त्याच्यामुळे काही नवीन काही नाही. इंटरव्ह्यू. तुम्हाला या ठिकाणी काही इंटरव्ह्यूचे प्रश्न तयार करायचे असणार आहेत. फिल्म रिव्ह्यू. एखादा मूवीज बघितल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं, डायरेक्टरबद्दल काय वाटतं, हिरोबद्दल काय वाटतं, त्यानंतर जे कथानक आहे, जी स्टोरी आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, क्लायमॅक्स, एंटी क्लायमॅक्स, त्यानंतर मिस्टरीज. तर थोडक्यात तो मूवी आपण का बघितला पाहिजे, का बघू नये, याच्याबद्दल जे डिस्कशन केलं असतं ते तुम्ही या ठिकाणी फिल्म रिव्ह्यूमध्ये लिहू शकता. द आर्ट ऑफ कम्पेरिंग. त्या ठिकाणी तुम्हाला स्पीच देताना ती स्क्रिप्ट तयार करायची असते, ते म्हणजेच आर्ट ऑफ कम्पेरिंग. स्पीच रायटिंग. भाषण तयार करणं. एखाद्या टॉपिकवर तुम्हाला भाषण करावं लागेल, तयार करावं लागेल. रिपोर्ट रायटिंग. आपल्या कॉलेजमध्ये घडलेल्या एखाद्या प्रोग्रामबद्दल तुम्हाला सविस्तर रिपोर्ट रायटिंग करावी लागते. नेक्स्ट वन फ्लायर रायटिंग. आता हा शब्द जरी नवीन असला तरी सुद्धा त्या फ्लायर रायटिंग अगदी सोपं आहे. फ्लायर मीन्स तुम्ही एखाद्या वेळी बसमधून उतरताना किंवा बस स्टँडला किंवा कॉलेजमधून बाहेर पडताना तुमच्या हातामध्ये एखाद्या क्लासेसचं किंवा एखाद्या कोचिंग क्लासेसचं जे पत्रक तुमच्या हातात येतं ते म्हणजे फ्लायर रायटिंग. त्या ठिकाणी त्या पत्रामध्ये त्या क्लासेसची वैशिष्ट्ये, तो क्लास कधीपासून स्टार्ट होतोय, ही इन्फॉर्मेशन असते. त्याला म्हणजे फ्लायर म्हणजे गिव्ह टू हँड. थोडक्यात तसं लहानचं पत्रक तयार करणं ते म्हणजेच फ्लायर रायटिंग. व्ह्यू काउंटर व्ह्यू. हा टॉपिकही तुम्ही मागच्या वर्षी बघितला आहे की त्या ठिकाणी एखादं मत त्याचं ऑपोजिट, थोडक्यात चांगली बाजू आणि वाईट बाजू कसं मांडायची त्याबद्दल डिस्कशन केलेलं असतं. तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्झाममध्ये टॉपिक दिला जाईल, त्याची चांगली बाजू सांगली जाईल आणि तुम्हाला मग काउंटर व्ह्यू, ती बाजू कशी विरुद्ध आहे, थोडक्यात त्याचं मत तुम्हाला मांडायचं असणार आहे. लास्ट वन डायलॉग रायटिंग. तुम्हाला थोडक्यात डायलॉग रायटिंग तयार करायचे आहे. यू नो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड in last year, so in this year only few topics are new and that is also very easy. Each and every topics are very easy to understand. I will prepare videos
on particular topic and send you. Okay, so there is no problem about writing skill. Okay, then fourth सेक्शन जॉनर नॉवेल. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही मागच्या वर्षी ड्रामा बघितला होता. ड्रामा, काइंड्स ऑफ ड्रामा, नाटकाचे प्रकार तुम्ही नाटक बघितलं. त्यानंतर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं. इन द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा देर इज प्लॉट, कॅरेक्टर्स, कॅरेक्टरायझेशन, dialogues, stage directions, conflict, theme. These are the elements of drama. But in this year, you have to learn elements of novel. Same way you have learned in the drama, elements of drama. History of English novel. Last year, we have learned history of English drama. And you have learned few drama also. Then see, in this year you have to learn in the elements of novel, that is the theme, plot, character, setting, conflict, language. हे नॉवेलचे एलिमेंट्स आहेत. देन टाइप्स ऑफ नॉवेल. नॉवेलचे प्रकार तुम्ही मागच्या वर्षी ड्रामाचे प्रकार बघितलात, आता यावर्षी तुम्ही नॉवेलचे प्रकार बघणार आहेत. रिअलिस्टिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, एपिस्टलरी नॉवेल, गोथिक नॉवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, एलिगरिकल नॉवेल, युटोपियन डायस्टोपियन नॉवेल, सायकोलॉजिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, बिल्डन्स रोमन नॉवेल. तर हे नॉवेलचे प्रकार थोडक्यात आहेत, ते सुद्धा आपण 1 by 1 बघणार आहोत. ओके फ्रेंड्स, तर या वर्षी जो सिलेबस आहे तो खरंच इंटरेस्टिंग आहे. स्टोरीज तुम्ही घरी एकदा वाचा, पोएम्स तुम्ही एकदा वाचा, त्यानंतर रायटिंग स्किल तुम्ही याचाही सराव करा. आणि ज्या नॉवेल्स जे एलिमेंट्स दिले तेही तुम्ही थोडक्यात वाचा. आपण डिटेलमध्ये डिस्कशन तर करणार आहोत. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. आणि इथे मी थांबतो. आपण पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. धन्यवाद.